So client's perspective, let's see donor's perspective. So ma'am, the graphs have been changed as per your suggestion. So effectiveness from donor's perspective, ma'am. This is one of the component where we try to understand how effective are your services. మీ సర్వీసెస్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్ హౌస్ సర్వీసెస్ టు అవుట్ సైడ్ సర్వీసెస్ అన్నిటి అడిగాం సార్. క్యాంప్స్లో బ్లడ్ డొనేట్ చేసి రెండు అడిగాం మ్యామ్. ఇన్ హౌస్లో వచ్చి డొనేట్ చేసే వాళ్ళ కాంపోనెంట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, క్యాంప్స్లో డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇస్ వాట్ దే హెవ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. Reception service, 91 point of them they said that is good. So we just simply HMM. We didn't ask them to exaggerate and all. So simple గా good, bad, average. ఈ మూడిట్లో చెప్పండి. So they said 91.8% have told it is good. The waiting time is also by it's good. 93% have told we didn't have much to wait. వచ్చాము, requisition ఇచ్చాము, వాళ్ళు sample test చేశారు and then they gave it to us. And donor, we went there, we sat there. The waiting time for us to get to the bleeding was hardly 10 minutes, not more than that. So waiting time was also not much for them, for the donors. Hygiene and comfort both in-house and at the camps, 95% have told it is good, it is clean, where we can sit, where we can eat, where we can rest, it was good. Care after donation, blood ichara vellipondi annadu kaakunda people were ensured that they sat. One person was telling that I was made to sit, I was made to drink, then only ఆయన ఆఫీస్ లేట్ అయిపోతుందని లేదు సార్, తాగెళ్ళండి సార్, వెళ్ళకూడదని కూర్చోబెట్టి మరి పంపించారు మేడం అన్నారు ఒకరు. అటెన్షన్ బై స్టాఫ్, సో 94.3% have told that they have been given good, nice attendance, attention by the staff. We were comfortable, we were feeling good and it is a welcoming environment. So they are happy, which means that they would want to come back again to donate. So this positive, happy experience is again a proof that the people will come back. This chain continues, ma'am. The chain effect another continue out on. So in comparison to other blood banks, we wanted to ask actually. So we didn't name, but we wanted to really ask, have you had, you must have gone to other blood banks. In the Kadigan kada, did you go to other blood banks or not? So 75% వెళ్ళలేదు వచ్చామన్నారు. సో వెళ్ళిన వాళ్ళలో how was your experience? Okay, అక్కడ డొనేట్ చేశారు కదా. So this is the person who visited the other blood banks and came? No, this is about the donor perspective. Donor perspective. వేరే దగ్గర కూడా డొనేట్ చేశారు కదా, ఇక్కడ డొనేట్ చేశారు. Now you have asked people who donated the blood in the other hospitals. Yes. So respondents have better experience when compared to other blood banks, validating organizations' effectiveness in donor engagement and quality service. So ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు, what was your experience when compared to other blood banks? 44% have told it is a better experience for us. 10% have told రెండు సేమే ఉన్నాయి మ్యామ్, not much difference. 43% have told మ్యామ్ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాం మేడం, మాకు కంపారిజన్ ఫ్యాక్టరీ లేదు, మేము రావడమే బ్లడ్ డొనేషన్కి ఇక్కడికి వస్తాము, ఇక్కడే చేసాము, సో ఇంకెప్పుడు ఎటు వెళ్ళలేదు కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంపారిటివ్ స్టాండర్డ్ టు గివ్. దట్ వాజ్ ది కంపారిజన్ విత్ అదర్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ పర్స్పెక్టివ్, అగైన్ analyzing their perspective is crucial to assess whether CCT is meeting the critical healthcare community needs, maintaining compliance, fostering trust and collaboration. సో మన మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉన్నాయి మీ సర్వీసెస్ అని అడిగితే టైమ్లీ రెస్పాన్స్ ఉంది. బోత్ హాస్పిటల్స్ నుంచి కాల్స్ వచ్చినా, హాస్పిటల్స్ నుంచి పేషెంట్స్ వచ్చినా, there was a timely response in emergency responses. Yeah, multi stakeholders perspective అంటే can you mention? మన క్యాంప్ ఆర్గనైజర్స్, క్యాంప్ డోనర్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. సో ప్రతి ఒక్క మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ ని మనం ఇప్పుడు డోనర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ క్లయింట్ అదే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ we went to government hospitals also కదా. We wanted to understand how effective are your services. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇది రిసీవింగ్ కదా, రిసీవింగ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది మొదట్లో మళ్ళీ ఆర్గనైజర్స్ అంటారు. ఆర్గనైజర్స్ అంటే మాకు తీసుకునేవాళ్ళు క్యాంప్ ఆర్గనైజర్స్. మ్యామ్ క్యాంప్ ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తారో మనకి, మన క్యాంప్ ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ నుంచి కూడా అడిగాం. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అన్లెస్ దే ఫీల్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యువర్ విజన్, దే విల్ నాట్ కంటిన్యూ డూయింగ్ సర్వీసెస్ టు యూ. సో అసలు మీకు బ్లడ్ బ్యాంక్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మీ దృష్టిలో బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉన్నాయి వాళ్ళ సర్వీసెస్, వాళ్ళని అడిగమనుకుంటున్నాం. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యువర్ సర్వీస్, దే విల్ నాట్ కండక్ట్ మోర్ క్యాంప్స్, దే విల్ నాట్ బ్రింగ్ యూ మోర్ డోనర్స్ ఫ్రమ్ దేర్.
సో అందుకే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది. అందుకనే ప్రతి స్టేక్ హోల్డర్ని మనం ప్రతి యాంగిల్లో అడిగాం మనం, మీకు ఎందుకు అనిపించింది. ఇప్పుడు డోనర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, someone said they are happy, if they were not happy, next time they will not get you donors from their organization, they'll go for some other blood bank. So వాళ్ళని కూడా అడిగాం, is there any improvement you would give for them, how effective did you find their services, how was that they have been working with you people, ఇవన్నీ అడిగాం అనమాట మేము. సో ప్రతి స్టేక్ హోల్డర్ పర్స్పెక్టివ్ మనం క్లబ్ చేసి we have made a theme, ఒక సర్టన్ థీమ్స్ ఎమర్జ్ అయ్యాయి, అవి మనం చూసాం ఇందులో. సో టైమ్లీ రెస్పాన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్, quality assurance and compliance, quality blood products and your certifications are there. Component availability and specialized needs, ma'am. You are known for your rare blood groups. Most of the private hospitals, in spite of having their own blood banks, one of the major reasons they reach out to CCT is because the availability of rare blood groups, which they would not get it. And one of your strongest points is your donor base. Your donor base is so huge that you have a mix of all types of blood groups available here with you. In fact, your staff is so good that they will count on fingers and say, Madam, Hyderabad lo బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ ఎంతమంది ఉన్నాయో మాకు తెలుసు. వాళ్ళు లెక్క పెట్టి చెప్తారు, శివ గారు చెప్పారు మేడం ఎంతమంది ఉన్నారు మ్యామ్ బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్, ఈ టైం ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు వస్తారు మ్యామ్ అని. సో యువర్ స్టాఫ్ ఇస్ సో ఎక్విప్డ్ టు హ్యాండిల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ మ్యామ్. సో ఆర్గనైజ్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, డోనర్ కేర్ కానీ పోస్ట్ డొనేషన్ కేర్ కానీ బోత్ ఆర్గనైజర్స్ నుంచి డోనర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి కూడా చెప్పారు చాలా బాగుంది మేడం కేర్. తర్వాత అవేర్నెస్ అండ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఇన్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్. క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంటుందా, ఇన్ హౌస్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ యువర్ స్టాఫ్ ఇస్ దర్, బట్ ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ దేర్ వర్ డేస్ వెన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ వచ్చింది, 100 అనుకున్నాము, పీపుల్ టర్న్ అవుట్ వాజ్ 150, 170, బట్ స్టిల్ ఇట్ సీమ్స్ యువర్ స్టాఫ్ వాజ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ఎనఫ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ మాస్ క్రౌడ్స్ ఆల్సో. సో అదే ఎఫిషియన్సీ, ఇన్ హౌస్లో ఉన్న ఎఫిషియన్సీనే వాళ్ళు అవుట్లో కూడా చూపించారన్న కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్స్ వచ్చాయి మాకు. కాంప్లియన్స్, ఈవెన్ దో ద కాంప్లియన్సెస్ అవి ఇప్పుడే రీసెంట్గా యాడ్ చేశారు, కానీ మీరు ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. దర్ ఇస్ సంథింగ్ విల్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళు అక్కడ ఇన్కల్కేట్ చేశారు. ఎగ్జాంపుల్ మీ రేట్స్ చాలా తక్కువ, యాక్చువల్లీ ప్రిస్క్రైబ్ కన్నా ఎక్కువ సేల్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ తక్కువనే సేల్ చేస్తున్నారు. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్లో కూడా యు ఆర్ యూజింగ్ మోర్ హైయెస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ యువర్ నాట్ ఈవెన్ హాస్పిటల్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్లో చాలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే స్పెండింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. చిరంజీవి గారు ఎయిమ్ ఏంటంటే హై క్వాలిటీ బ్లడ్ టు ఎనీ ఎకనామిక్ స్టేటస్ క్లయింట్స్ కైనా సరే హై క్వాలిటీ బ్లడ్ ఇవ్వాలి, నీట్గా కంప్లీట్గా చెక్, ఎక్కడ మెషిన్స్ వాడడంలోనూ కిట్స్ వాడడంలోనూ కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ క్యారింగ్ అండ్ డూయింగ్ దిస్. మీరు ఈ టెస్ట్ చేసి ప్యాక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా యూజువల్గా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఒకటి తీసి చెక్ చేస్తాయంట మేడం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ప్రోటోకాల్. మేము ఏది పంపినా దే విల్ చెక్ అగైన్ ఇన్ దేర్ మెషిన్స్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ యూజ్. సో వాళ్ళ వర్డ్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పడం మీలో చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అంటే, మీతో పాటు ఇంకో 2 పేర్లు కూడా చెప్పారు వాళ్ళు. మేము పర్టికులర్గా ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్స్కే పంపిస్తాము, ఎందుకంటే అక్కడ క్వాలిటీ బాగుంటుంది, మేము ఇక్కడ చెక్ చేస్తాము, ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో క్వాలిటీ బాగుంటుంది కాబట్టి ఇవే రిఫర్ చేస్తాము. ఈవెన్ డైరెక్ట్ పేషెంట్ వచ్చి ఎప్పుడైనా ఆల్రెడీ 5 యూనిట్స్ ఇచ్చేసారు ఒక పేషెంట్ కంట, ఇంకో 2 యూనిట్స్ కావాల్సి వచ్చింది, ఇంకో 2 యూనిట్స్ కూడా ఈ పేషెంట్కే ఇచ్చేస్తే వేరే పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని వాళ్ళని చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్కి పంపించారు. In fact, that was said by one of the regulatory authority, ma'am. ఒకప్పుడు ఐ థింక్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2016-17లో అయితే మ్యామ్ గవర్నమెంట్ కాస్ట్ కన్నా తక్కువ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు కిట్ కాస్టే తీసుకునేవాళ్ళు నాకు తెలిసి, ఎగ్జాక్ట్ ఇంత అయితే ఇంతే ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కొంచెం గవర్నమెంట్ రేట్ కన్నా తక్కువ అమ్ముతున్నా కూడా వాళ్ళ కిట్ కాస్ట్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది. ఆయన చెప్పారు రీజన్, మేడం బికాజ్ ఐ థింక్ నేను చూసినప్పుడు వాళ్ళ మెషిన్స్ చాలా హై ఎండ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్, బికాజ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఇన్ ద మెషిన్స్, మేబీ ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ వాటికి అవుతుందేమో. కరెక్ట్, సో అదే చెప్పారు, కిట్ కాస్ట్ కన్నా వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ కిట్ కాస్ట్ తీసుకునేవాళ్ళు, దట్ వాజ్ ద లోయెస్ట్
ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు కూడా లోవెస్టే ఉంది, బట్ గవర్నమెంట్ Compared to previous natural years అంతే. pass సో అయ్యే కాస్ట్ పెరుగుతున్నట్టుంది, మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ పెరిగింది కాబట్టి హై ఎండ్ తెస్తున్నారు కాబట్టి ఫోర్స్ టు ఇంక్రీస్ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ ప్రకారం దే ఆర్ సెల్లింగ్ లెస్ అని ఒక గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ దట్.